السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی درد بھری کہانی لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پکا و کنفرم ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا سب کو ہے، لیکن مرنے سے پہلے جب تک ہمارے تمہارے جسم میں، بدن میں جان رہتی ہے، تب تک ہمیں کسی چیز کا احساس، کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دنیاوی لذت میں ڈوبے رہتے ہیں اور احساس بھی اس بات کا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کچھ نہیں۔ یہی عمر جب ڈھلتی چلی جاتی ہے، جب بڑھاپا آتا ہے، جب بدن لاغر کمزور پڑ جاتا ہے، تب ایسا محسوس ہوتا کہ مرنے کی کگار پر پہنچ گئے۔ تب احساس ہوتا ہے، انسان جانتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، جب اس کو قبر کی یاد آتی تو سوچتا کہ قبر کے اندر نہ جانے کس طریقے سے سوال ہوگا، کیسے نکیرین آئیں گے، کیا میرا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اور قبر کا حساب و کتاب یہ برحق ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ سب کا حساب و کتاب قبر کے اندر ہونا ہے۔ جب قبر کی یاد آتی کہ مرنے کے بعد قبر میں کیسے حساب و کتاب ہوگا، کیا کیا جائے، تو میں آج ایسی آپ کو ویڈیو لے کر آیا۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان کی موت ہو گئی، موت ہونے کے بعد اس کو قبر میں رکھا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی قبر میں ایک خفیہ کیمرہ لگا دیا، ایک خفیہ یعنی کیمرہ چپکے سے لگا دیا، تاکہ مرنے کے بعد جب اس کو دفنا دیا جائے گا تو ہم لوگ بعد میں اس کو دیکھیں گے کہ نکیرین کیسے آتے ہیں، کیسے حساب کتاب ہوتا ہے، قبر کا حال کیا ہوتا ہے، مرنے والے پر اس وقت کیا گزرتی، کیسی گزرتی ہے۔ تو اس کے ساتھی نے سوچا کہ ہم یہ پتہ لگا دیں گے۔ آج بھی ہمارے تمہارے ذہن میں باتیں چلتی ہیں کہ مرنے کے بعد نہ جانے قبر میں کیا ہونے والا ہے، کس طریقے سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز یہ پوشیدہ راز ہے، اس پر کسی کو ٹپڑی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کو جانکاری، اس راز کو فاش کرنے کی کسی کی اوقات نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی راز کو فاش کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی، اس کا راز ہے، وہ خود جانتا۔ مگر ان نوجوانوں نے کوشش کی کہ میں اس مرنے والے کا، اپنے ساتھی کا راز دیکھوں گا۔ تو اس نے مرنے والے کو دفنایا، اس کی قبر میں کیمرہ لگایا اور دور جا کر بیٹھے تاکہ معلوم کریں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ حساب و کتاب کیسا ہوگا، نکیرین کیسے آئیں گے۔ آپ پوری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آپ پوری بات سنیں گے، دیکھیں گے، تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ قبر کے حالات بڑے خستہ اور بڑے نازک ہیں، آپ ابھی سنیں گے، دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قبر میں کس طریقے سے نکیرین حساب و کتاب لیتے مرنے والے، جس کی قبر میں کیمرہ لگایا گیا تھا، اس کی قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوا اور لگانے والوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ کا عذاب کیسا نازل ہوا، آپ اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھیں گے۔ ہماری ویڈیو کو مکمل طور پر آپ دیکھیے، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے جڑیے گا اور دیکھیے گا کہ ان نوجوان کا واقعہ کتنا درد بھرا داستان دو نوجوانوں کی ہے کہ جنہوں نے مردے پر قبر میں بیتے جانے والے حالات کی ٹو لگانے کی کوشش کی تو انہیں اس کی کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، دو نوجوان قبرستان میں قبر کی کھدوائی کروا رہے تھے۔ یہ قبر ان کے قریبی دوست کی تھی کہ چند دن پہلے تک جس کی شادی کی تیاریاں اس کے گھر میں پورے زور و شور سے جاری تھیں، لیکن پھر خاندانی دشمنی کی وجہ سے کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور شادی کی خوشیوں والا وہ گھر ماتم کدے میں بدل گیا۔ قبرستان میں گورکن نے شام کے وقت اس قبر کی کھدائی مکمل کر لی تو ان سے کہنے لگا کہ آپ لوگ یہیں پر کھڑے رہیں، جب جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے دینا، میں اپنی جھونپڑی میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ قبر کی رکھوالی کے لیے موجود دو لڑکوں میں سے ایک نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر فون ملایا اور پوچھا کہ میت کو جنازگاہ سے یہاں قبرستان لانے میں کتنی دیر باقی ہے۔ یہ پوچھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زارو قطار رونے لگا، کیونکہ مرنے والا اس کا نہ صرف کزن بلکہ بہت عزیز دوست تھا، جبکہ اس کے ساتھ قبر کی کھدوائی کے لیے آنے والا دوسرا نوجوان ان کا مشترکہ دوست۔ شام ڈھل رہی تھی اور وہ دونوں غم سے نڈھال قبر کے پاس کھڑے تھے۔ قبرستان میں اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور قبرستان کے ماحول کے زیر اثر یہ کہنے لگا کہ یہاں قبرستان میں کس قدر خوف ہے، واقعتاً یہاں پر مردے ہی رہ سکتے ہیں، کسی زندہ شخص کے قبرستان میں مقیم ہونے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ زندگی اور موت کے متعلق گفتگو کرنے کے دوران یہ موضوع بھی آ گیا کہ قبر کے اندر فرشتے کس طرح آتے ہیں اور مردے سے حساب لیتے ہیں۔ شام کا اندھیرا، قبرستان کا ماحول،
कब्र किनारे बैठे ये दोनों नौजवान जब मौत के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे तो यकीनन खौफ के असर में थे। इसी दौरान जब दूसरे लड़के के मोबाइल फोन पर घंटी बजी तो वो एकदम डर गया और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर अंदर कब्र में जा गिरा। वो नौजवान अपना फोन उठाने के लिए ताज़ा खुदी हुई कब्र में उतर गया। उसने देखा कि उसका महंगा फोन मट्टी से भर चुका था। कब्र के अंदर उतरने पर उसे खौफ से झुरझुरी तो आई, लेकिन फौरन अपना मोबाइल पकड़कर उसने दोस्त को पुकारा, जिसने अपने हाथ से उसे खींचकर वापस कब्र से निकाला। फिर दोनों कुछ फासले पर हटकर बैठ गए और अपने कजन की मैयत के आने का इंतजार करने लगे। वो दोनों खामोश बैठे थे कि वो नौजवान जो कब्र में उतरा था, अचानक उसके जहन में कुछ ख्याल आया। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या ये कब्र के लिए मौजूद सलीबे तुम एक एक करके उठा सकते हो? उस दोस्त ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि मैं जरा देर के लिए कब्र में उतरना चाहता हूँ ताकि ये महसूस कर सकूं कि जब कोई कब्र में होता है तो उस पर क्या गुजरती है। तुम यूं करना कि मेरे कब्र में उतरने के बाद सीमेंट की ये चारों सिलें उसके ऊपर रख देना। वो दूसरा दोस्त उसकी बात सुनकर ही लरस गया और उसने कहा कि तुम्हें इस मौके पर भी इस तरह की बातें सूझ रही हैं, और अगर ये सब कुछ करने के दौरान यहाँ पर जनाजा आ गया तो लोग हमें कितना बुरा भला कहेंगे कि अपने दोस्त की कब्र की भी ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं। मगर लाख समझाने के बावजूद वो अपनी ख्वाहिश पर डटा रहा और उसे कहने लगा कि वो सिर्फ चंद मिनट के लिए कब्र के अंदर लेटना चाहता है और वीडियो बनाकर वापस आ जाएगा। उसने अपने दोस्त से कहा कि वादा रहा कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, आज के बाद मैं तुम्हें शामिल करके कोई शरारत नहीं करूंगा। जब वो अपनी ख्वाहिश पर बजिद रहा तो दूसरे दोस्त ने उसकी बात मान ली, जिस पर वो उठकर जाकर कब्र में लेट गया और दूसरे दोस्त ने उसकी कब्र पर सीमेंट की सारी सिलें रख दी। आखिरी सिल रखने से पहले उसने दोस्त से मजाकन कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कब्र पर मिट्टी भी न डाल दूं, जिस पर उसने कहा कि हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कर सकते हो। उसने अपने दोस्त की कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बाकायदा तौर पर जिंदा दफन किया और फिर कुछ फासले पर हटकर बैठ गया, लेकिन खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। चुनाचे फौरन ही चंद मिनट के बाद वो उस कब्र के पास गया और अपने दोस्त को मैसेज किया कि क्या मैं अब ऊपर से ये सारी चीजें हटा लूं, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसने सोचा कि शायद मिट्टी के नीचे सिग्नल्स पूरी तरह नहीं आ रहे हों। चुनाचे उसने कॉल किया तो वाकईतन सिग्नल्स की वजह से कॉल ना मिल सकी। उसने जब ये सोचा कि मनो मिट्टी के तले उसका दोस्त मौजूद है और हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ जाए, तो उसने फौरी तौर पर कब्र से मिट्टी उठाना शुरू कर दी। लेकिन जब वो सीमेंट की सिलें उठाने लगा तो वही सिल जो चंद मिनट पहले उसने खुद उठाकर वहां पर रखी थी, अब उससे उठ नहीं पा रही थी। काफी मर्तबा कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब ना हुआ तो डर और खौफ के मारे वो फौरन तौर पर गोरकन की झोंपड़ी की तरफ भागा और उसे अपने साथ आने को बोला। गोरकन कब्र पर पहुंचा तो वहां मौजूद सिलें और मिट्टी डलती देखकर उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जनाजा आए तो मुझे जरूर बुलाइए, लेकिन जब उस लड़के ने पूरा मामला समझाया तो उसके भी होश उड़ गए। उन दोनों ने मिलकर वो सिलें उठाने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी हैरानी की इंतहा न रही कि वो सिलें उन दोनों से भी नहीं उठ रही थीं। अब तो उस लड़के के औसान खता हो गए और वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसने रोते रोते अपने भाई को कॉल मिलाई और सारा माजरा बयान कर दिया। उसके भाई ने उसे यकीन दहानी करवाई कि जनाजे से पहले वो खुद कब्रिस्तान पहुंच रहा है। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में वो लड़का गम और खौफ से इस कदर नढाल हुआ कि अपने होश खो बैठा। उसका भाई जब कब्रिस्तान पहुंचा तो अपने बेहोश छोटे भाई को देखकर मजीद परेशान हुआ। गोरकन ने जो तफसीलात उसे मालूम थी उसके गोशगुजार कर दी और उनके लिए हैरानी का मकाम ये था कि वो सिलें उनसे भी नहीं उठ पा रही थीं। फौरी तौर पर उन्होंने जनाजे के लिए लाए जाने वाली मैयत के लिए दूसरी कब्र तैयार की और उसी दौरान कब्र के अंदर वीडियो बनाने के लिए जाने वाले नौजवान के घर में इतला कर दी गई। वहां पर कोहराम मच गया। अपने बच्चे के लिए वो कब्रिस्तान पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें ये शक गुजरा कि शायद उनके बेटे के दोस्त ने उसे नुकसान पहुंचाया हो और अब अपना गुनाह छुपाने के लिए झूठी बात गढ़ रहा है। लेकिन ये सब कुछ तो तब साबित हो सकता कि जब वो कब्र खुल पाती। लड़के के होश में आने के बाद उन्होंने सारा मामला उससे दरियाफ्त किया तो उसने वो पूरी बात तफसीलन उन्हें बता दी कि किस तरह उनका बच्चा कब्र के अंदर मुर्दे पर गुजरने वाली हालत को महसूस करने के लिए कब्र में उतरा। वहां की वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर ये सानहा पेश आ गया। इसी दौरान जब पहला जनाजा आया तो उसे दूसरी तैयार की गई कब्र में उतार दिया गया। तदफीन के सारे मामले के दौरान शरारत करने वाले उस नौजवान के घर वाले ये कोशिशें करते रहे कि किसी तरीके से कब्र को खोदकर उस लड़के को बाहर निकाला जा सके। बिलाखिर भारी मशीनरी मंगवा कर वो सिलें हटाई तो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो नौजवान कब्र के अंदर ही मर चुका था।
वहाँ मौजूद काल में दीन का कहना ये था कि कब्र असल में इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दे का नाम है। इस नौजवान ने अपनी शरारत में इस पर्दे को चाक करने की कोशिश की तो उसे इसकी इबरतनाक सज़ा दे दी गई। ख़वातीन और हज़रात, हम ये तो नहीं जानते कि इस भेजे गए वाक़ये में सदाकत कितनी है और मुबालगा आराई कितनी, लेकिन एक बात तय ज़रूर है कि जो भी कुदरत के मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो उसके लिए ऐसा ही अजाब तैयार होता है। याद रखिए कि दीन इस्लाम में तंज़ो मिज़ाह की इजाज़त एक ख़ास हद तक है, लेकिन जब ये मजाक मुक़द्दसात इस्लाम और शायर दीन तक पहुँच जाए तो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात इंसान ईमान जैसी अजीम दौलत से हाथ धो बैठता है। दीन दीन के किसी शायर से मजाक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला की हदूद की पामाली और कुफ्र की वादियों में से एक वादी है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरत तौबा में गिरफ्त भी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अगर आप उनसे पूछें तो वो कहेंगे कि हम तो यूं ही आपस में हंस बोल रहे थे, तो कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयात और उसका रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गए हैं, तुम बहाने ना बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला की राज को फाश करने वाला, उस पर खुदा का कहर नाजिल होता है। अल्लाह ने जिन राजों को पोशीदा रखा है, बंदे की इतनी औकात नहीं कि उस परवरदिगार के राज को फाश कर सके। कब्र के अंदर क्या होता है, हिसाबो किताब क्या होना है, अगर कोई बंदा अगर कैमरे के जरिए से मालूम करना चाहे तो उसकी औकात नहीं, उसकी इतनी इस्तिताअत नहीं कि अल्लाह की राज को फाश कर सके। जिन नौजवानों ने कोशिश की थी फाश करने की, कब्र के अंदर जाकर दोबारा वापस तक नहीं निकल सके। आपने वाकया सुना होगा और देखा कि नौजवान जो कब्र के अंदर गया, कब्र के हालात मालूम करने के लिए, कब्र के अंदर कैसी फीलिंग महसूस होती है, तो उसके साथी ने उसे बंद कर दिया तो उसकी इतनी कुव्वत नहीं रही जैसे उसको बंद किया था वैसे उसको खोल सके। कब्र पर जिस तरीके से मिट्टी डाली थी उस तरीके से मिट्टी हटाने की भी उसकी ताकत नहीं रह गई। और कब्र जो अल्लाह तबारक व तआला का एक राज, पोशीदा राज है, इसको कोई वाज़ेह इसको खोल नहीं सकता। किसी की इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला के राज को मुनकशिफ कर दे, खोल कर दिखा दे। और रही बात मरने की, हर किसी को मौत आना है, आने के बाद सबको कब्र में जाना है। कब्र में जाकर सबको अपना हिसाब किताब कब्र के अंदर झेलना है। ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया के अंदर जो पैदा हुआ मरने के बाद उसका हिसाब किताब ना हो। हिसाब किताब हर गुनहगार, हर नेकूकार, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। कब्र के अंदर नकीरेन सबकी कब्र में आते हैं, हिसाब किताब लेते हैं और वहां की दुनिया ही कुछ अलग होती है। एक नौजवान था, उसकी नई नई शादी हुई। एक बहुत दर्द भरी बात याद आई तो मैं आपको बता दूं कि कब्र के मुतालिक बात चल रही कि हिसाब किताब क्या होता है क्या नहीं होता है, और कैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि कब्र के हालात की जब कभी बारी आए तो क्या करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि कब्र के हालात के बारे में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के ऊपर छोड़ दो, क्या होता है उसमें वो जाने, उसका रब जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने कि कब्र के अंदर क्या पेश आता है बंदे के साथ, वो तो खुदा खुद जानता है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो बिल्कुल बरहक है। मेरे नबी ने जो फरमाया कब्र के अंदर ऐसा ऐसा होगा वैसा ही होगा। और एक बात याद रखो, नौजवान था, नई शादी हुई, एक लड़की थी छोटी सी, अभी 8-9 साल की हुई थी, उसके सिवा कोई औलाद नहीं थी उसकी। इंसान दुनिया से चला गया, अपनी 8-9 साल बच्ची को छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गया। बच्ची चाहती थी कि अब्बू दुनिया से ना जाए, अब्बू भी चाहते थे कि मैं अपनी बच्ची के पास से ना जाऊं, मगर अल्लाह की हर काम में हिकमत होती है। उसकी रजा पे राजी रहना ही हमारा तुम्हारा काम है। हमारी तुम्हारी भलाई भी इसी में कि अल्लाह उसके रसूल की रजा पे राजी रहो। और जितनी उसने जिंदगी लिख दी है उतनी उससे ज्यादा एक सेकंड ना इधर होना ना उधर होना। नौजवान चला गया, उसकी बेटी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे अब्बू दुनिया से रुखसत हो गए। वो बाप जो मुझे दुनिया की सारी खुशियां ला कर देते थे, वो बाप मेरा चला गया जो दुनिया में मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करता था, बेहतरीन कपड़े दिलाता था, बेहतरीन जगहों पे घुमाता था। वो बाप दुनिया से चला गया। जब उसके बाप का जनाजा उठा तो उसकी बेटी जनाजे के साथ रोती हुई पीछे पीछे चल रही थी। वहीं पर एक सहाबी रसूल भी मौजूद थे, उन्होंने देखा बेटी को पीछे पीछे रोते हुए, तो उन्होंने बेटी के ऊपर हाथ रखा और कहा, बेटी मत रो, मत रो, जो दुनिया से गया है इससे पूछ आज इसके साथ क्या होने वाला है।
کیونکہ صحابی رسول نبی کے ساتھ رہے تھے، ان کو معلوم تھا، اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ قبر کا منظر بہت بھیانک ہوتا ہے۔ سب سے ہارڈ، سب سے کٹھن منزل کسی کی ہوتی تو وہ قبر کی پہلی منزل ہوتی ہے، اور سب سے خطرناک کوئی رات ہوتی راتوں میں تو سب سے پہلی رات قبر کی ہوتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں بیٹی اپنے باپ کے بارے میں سوچ، آج تیرا تو کچھ نہیں گیا، تیرا تو باپ چلا گیا، بس کل تو بھول جائے گی، پھر کھانے پینے میں لگ جائے گی، پھر اسی دنیا میں لگ جائے گی۔ ذرا اس باپ سے ایک بار پوچھ، کیا جس کفن میں تو نے اس باپ کو قبر میں بھیج رہی ہے، کیا فرشتے اس کفن کو سلامت رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، اتنا بڑا غم نہیں، غم تو اس بات کا اپنے باپ سے پوچھ جیسا تو نے سجا سنبھال کر اپنے باپ کو سپرد خاک کیا کہ قبر کے اندر فرشتے اس طریقے سے اس کو صفائی سے رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ کہ ایسا تو نہیں اس کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے، کہ ایسا تو نہیں اس کے کفن کو فرشتے پھاڑ کر پھینک دیں؟ بیٹی روتی رہی، مٹی ہو گئی، ہونے کے بعد دوسرے دن وہ صحابی پھر قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا کہ اسی قبر پر وہی چھوٹی سی بچی اپنے باپ کی قبر پر پہتی جانب بیٹھی ہے، رو رہی، کہتی ہے ابو جان میرے کپڑے پرانے ہو چکے، مجھے کون دلائے گا؟ ابو جان مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے کون دلائے گا؟ ابو جان مجھے فلاں کھلونے چاہیے، مجھے کون دلائے گا؟ یہ کہتی ہے، روتی ہے اور کہتی ہے ابو جان پہلے مجھے یہ بتاؤ، جب تم گھر پہ تھے تمہاری طبیعت خراب ہوئی تھی، تم پانی مانگتے تھے تو میں تمہیں پانی لا کر دیتی تھی، دوائیاں وقت پر میں تمہیں لا کر دیا کرتی تھی، بستر پر دوائیاں تمہیں میں کھلانے کے لیے آیا کرتی تھی، بستر تمہارا میں لگایا کرتی تھی، کھانا تمہیں لا کر میں دیا کرتی تھی، اور چادر سردی لگتی تو چادر تمہیں میں اڑایا کرتی تھی۔ ابو جان آج قبر کی تو پہلی رات تھی، قبر کی پہلی رات تھی، جب رات میں پیاس لگی ہوگی تو ابو جان پانی کس نے لا کر دیا ہوگا؟ قبر کی تو آپ کی پہلی رات تھی ابو جان، اگر رات میں سردی لگی ہوگی تو چادر آپ نے کس سے مانگی ہو، کس نے آپ کو چادر لا کر دی ہوگی؟ ابو جان آپ کی تو قبر کی پہلی رات تھی، آپ تو تنہا تھے قبر کے اندر، جب آپ کو بھوک لگی تو کھانا کس سے مانگا، کس نے دیا؟ تو پیاس لگی پانی مانگا تو کس نے دیا ہوگا؟ وہ صحابی اس بچی کی فریاد سنتے رہے اور گئے، بچی کے اوپر ہاتھ رکھا، گود میں اٹھایا اور کہا بیٹی اپنے باپ سے اب یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے باپ سے اب یہ پوچھ کہ ابو جان جس قبر کے اندر میں نے تمہیں کفن دے کر جو بھیجا تھا، کیا وہ کفن تمہارا سلامت ہے یا نہیں ہے؟ کہیں فرشتوں نے پھاڑ کے تو نہیں پھینک دیا؟ ابو جان جس بدن پر تمہارے میں نے خوشبو لگا کر تمہیں قبر کے اندر بھیجا تھا، کیا وہ خوشبو کہیں بدبو میں تو نہیں تبدیل کر دی گئی؟ میں نے تمہارے چہرے کو سجا کر بھیجا تھا، کہیں اس چہرے کو تمہارے بدل تو نہیں دیا گیا؟ بیٹی قبر کے حالات بہت نازک ہوتے ہیں۔ صحابی نے کہا بیٹی اپنے باپ کے لیے دعا کر، دنیاوی جو تیرا باپ تیرے کام کاج میں آتا تھا وہ باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اب تیری دنیا اور ہو چکی، اس کی دنیا بدل چکی اور ہو چکی ہے، اپنے باپ کی دعائیں کر اپنے باپ کی مغفرت کے لیے۔ صحابی فرماتے قبر کا منظر کوئی آسان نہیں ہے، قبر کے حالات کوئی آسان حالات نہیں ہے، اگر انسان اپنی قبر کے حالات کو ایک مرتبہ یاد کر لے تو میرا خیال ہے کہ وہ گناہوں سے باز رہے گا۔ آج یہاں زمینوں کے خاطر لڑتے ہیں، مکانوں کے خاطر لڑائی، باپ بھائی بھائی میں لڑائی، اڑوسی پڑوسی میں لڑائی، زمین کے خاطر بھائی بھائی زمین کے خاطر نہیں رہ گیا، ایسی دنیا کے خاطر ہر کوئی دوسرے کا دشمن بن گیا۔ یاد کرو وہ قبر میں 2.5 فٹ کی گیلری، وہی صرف تمہیں ملے گی، وہ بھی تم نہیں، تمہاری قبر میں 70 ہزار لوگ لیٹے ہوں گے، زمین کچھ بھی تمہیں نہیں ملے گی، کفن کے سوا کوئی کپڑا تمہیں ملنے والا نہیں ہے، کوئی زمین ملنے والی نہیں۔ جس طریقے سے خالی ہاتھ پیدا ہوئے تھے اسی طریقے سے خالی ہاتھ تمہیں دنیا سے جانا ہوگا، اور پیدا ہوئے تھے تو اپنے ساتھ رحمتیں اللہ کی لے کر آئے تھے، گناہ نہیں۔ اب دنیا سے جاؤ گے، رحمتیں بہت سے لوگوں نے یہیں چھوڑ دی، گناہ دامن میں لے کر جاؤ گے۔ جب گناہ لے کر جاؤ گے تو حساب و کتاب پوچھا جائے گا، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں اپنے گناہوں پر شرم کرو، شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ ابھی کیا نہیں دیکھتے ہو حالات کتنے خستہ چل رہے؟ جو انسان کل شام تک چلتا پھرتا اچھا تھا، صبح خبر آ گئی، اعلان ہو گیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جو ہم لوگ دوسرے کے انتقال کی خبریں سنتے ہیں اعلان دوارا، کل ہماری بھی میک سے اعلان کیا جائے گا، ہماری بھی خبریں لوگ سنیں گے، تمہاری بھی سنیں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت وہ دن دور نہیں ہے،
گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، بیڑا پار ہے۔ اللہ ہم سب